Okay, so welcome back everybody to another session, continuation of the topic on reforms that we did yesterday. I hope you guys are up to date with what we have done. কৰিছে নে আমি যিখিনি পঢ়িছো অকমান চকুটকু ফুৰাইছে নাই এইবিলাক বস্তু নে জমা কৰি গৈছে আকৌ হিউম্যান ক্যাপিটাল মানে কি what do you mean by human capital কোনে ক'ব কওকচোন হেৰিয়ে কওক আমাৰ চাকলেনে কওক What do you mean by human capital? Let me পঢ়িছিলো the term human capital. So, human capital essentially means development of a person's in terms of education, health, etc. Human capital means development of health. Development of an individual in terms of education, health, and a good standard of living. আৰু অকমান ভাল হ'ব পাৰে নেকি ডেফিনেশ্যনটো So as of now মানে basically human capital বুলি ক'লে it is the quality of your human resource এটা এখন দেশৰ বা এখন এটা ইকনমিত থকা যিমান মানে হিউম্যান ৰিসোর্স আছে তাৰ কোৱালিটিটোৱে আমি হিউম্যান ক্যাপিটালৰ টাৰ্মছত মেজাৰ কৰো যেতিয়া আমি কওঁ যে হিউম্যান ক্যাপিটাল ভাল তাৰ মানে it is assumed that quality of human resource is good or quality is measured in terms of your educational attainment in terms of your health indicators in terms of your per capita income or general well-being of the population so definition kole ভাল হ'ব মানে সেনেকে আমি assume বস্তুটো চাব লাগে ঠিক আছে মানে ইমপ্লাই বস্তুবিলাকৰ পৰা আমি শিকো এটা লাইনত আৰু হেতুৰ পৰা আমি বস্তুটো হেৰি কৰিব পাৰিব লাগিব মানে সামাৰাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব বস্তুটোৰ পৰা কালি যদিও আমি হেলথ এডুকেশ্যনৰ কথা কৈ থাকিলো কিন্তু তাৰ অৰ্থটো হেতুই যে human capital develop kora and how is it related to economic growth because human beings are the drivers of economy and the quality of human resource is directly proportional to the quality of your production process in fact Adam Smith eto koisile je mane eto pisot Amartya Seneo koy because again Amartya Sen is he is considered one of the followers of Adam Smith so quality of human resource invest koribo lagibo aru মই এটো বেলেগ প্ল্যাটফর্মতো কৈছো যে 70s ইন্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাছিল in terms of মানে state of economy in terms of quality of human resource but what they did differently under the leadership of Deng Xiaoping in 70s was that they invested heavily in human resource development they invested in their schools invested in health infrastructure and that resulted in creating a workforce which was quite competent to take on the world or be the world leader in manufacturing or generally speaking eto economy atatke dangor mane workforce to Chinese workforce hoy no they are not only working in China they are working everywhere so that is why focus on human capital is very much an essential part of economic of the path of economic reforms when you are talking about economic reforms human capital has to be at the core so এইবিলাক বস্তু মানে এনেকে ক'ব পৰা লিখিব পৰা আইডিয়া এটা থাকিব লাগিব হয় না নেক্সট এতিয়ালৈকে কেটা ৰিফৰ্ম আমি কৰিলো টোটাল
19টা হৈ আছে 19টা ন number 20 again very significant reform in terms of ensuring that black money doesn't distort the economy. PMLA Act. Kone ko paribo yaar full form to? Money Laundering Act. What is money laundering? Directly means to have prelims to have to question kitiaba. Money laundering mane ki hoy? Money laundering. Prevention of Money Laundering Act. So money laundering mane ki? Black money to white money kora. Black money to white money kora. Actually black money to kind of ৰিক্সা ওলাই যিটো আৰ্ণ কৰে বা কোনোবা এজন একদম লঘু ব্যৱসায়ী এজনে যিটো আৰ্ণ কৰে সেইটোতো ব্লেক মানি বুলি ক'ব পাৰি সো তেওঁ যদি সেইটো ফৰ্মেল ইকনমিত তেওঁ নিছে তেতিয়াহ'লে does it mean he is laundering the money? Yeah, এই এসপেক্টটো আছে মানি লণ্ডাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকল ব্লেক মানি নকওঁ কাৰণ ব্লেক মানি may not be illegal money. That while we are talking about money laundering, we are essentially talking about money generated through illegal means. So আমি এইবিলাক মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে আমি পটককে লিখি দিওঁ বা কৈ দিওঁ কথাটো কিন্তু বস্তুটোৰ ডিষ্টিংচনটো বুজি পাব লাগে so let us define it. You can note it down. It is the process of converting money generated through illegal means মানে কেনেকুৱা illegal means such as you can say drugs, trafficking, illegal arms sale, etc. But terror funding হয় বহুত ক্ষেত্ৰত terrorist funding to associated থাকে পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এইটো কথা দেখা পাওঁ terror funding ৰ কাৰণে কেতিয়াবা মানি সাইফন আউট কৰে so it appears as though it is created from a legitimate source but it is actually money laundering. The process of converting money generated through illegal means such as ebila to make it appear as though it has been created from legitimate sources. মানে সোর্সটো আমি ক্লিন আপ কৰি দিওঁ shell company create কৰি কৰো বিভিন্ন ওয়েট কৰো but the key word is illegal money acquired through illegal means কাৰণ ইয়াতে আমি black money আইডিয়াটো লৈ ল'ব লাগে black money may not be money generated through illegal means perfectly legal means or through দিও black money হ'ব পাৰে যদি আমি যেটো মানি আমি একাউন্ট নকৰো যেটো মানিৰ ওপৰত মানে হেৰিটো নাথাকে মানে you can say tax নেটত নাহে হেতু ব্ল্যাক মানি হয় নন ডিসক্লোজড মানি undisclosed মানি এটো কাৰণেটো ডিসক্লোজার স্কিম কিছুমান ওপেন কৰিছিল ন এবিলাকটো এটো কাৰণেটো নাছিলে ন সে কোনোবাই আর্মস ডিলিং কৰি বা ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং কৰি পেলাই পইচা পাইছে একিনিক আমি
হেৰি কৰিবলৈ নহয় ন যিবিলাকে ধৰক ডিক্লেয়াৰ কৰা নাছিল স্পেচিয়েলি সে এ লয়াৰ অৰ এ ডক্টৰ or for that matter any private entrepreneur if he has certain undeclared incomes or undisclosed incomes so that will be black money so hetu karone voluntary disclosure schemes কিছুমান ওলাইছিল মাজতে মনত আছে না আপোনালোকে শুনা পাইছিল না যত নেকি মানে এটা গভৰ্ণমেণ্টে কনসেশনাৰী ৰেট নহয় অলপমান হাই ৰেটতে আছিলে but still মানে the advantage was that you could make your black money white. So PMLA Act, again, it is a significant reform that was executed during the term of Atal Bihari Vajpayee. It has been, it is the framework and unto agency to enforce kore janene? Which agency enforces this act? ED শুনা পাইছে না ED বুলি এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট ফাইনান্স মিনিস্ট্রিতে আছে এটো এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট আমাৰ যদি আপুনি ইন্ডিয়ান ৰেভিনিউ সার্ভিসত সোমাই IRS ত তাৰ পৰা মানুহবিলাক চাই ইয়াত পুলিচৰো মানুহ আহে ডেপুটেশনত ক্লিয়াৰ So PMLA Act is one of the significant reforms that has taken place in the last 3 decades. Then number 21 would be the SURFACE Act 2002. SURFACE Act 2002 আৰু what is the you can say full form to is a full form to kon dikhol hoy securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act eta iman etu dikhol nam to nahe keteo bankor porikha di ase ta belek kotha but yar basic mane ortho to etue se apuni eta loan loise loan to against there is a collateral say it is a house or any asset এতিয়া আপুনি যদি আপোনাৰ লোনটো কিবা কাৰণে এনপিএ হৈ গৈছে মানে আপোনাৰ লোনটো আপুনি ফাইনান্স সার্ভিস কৰিব পৰা নাই হয়তো ইন্টারেস্ট দিব পৰা নাই বা প্ৰিন্সিপাল দিব পৰা নাই বা দুইটা দিব পৰা নাই তেতিয়া এটা পিৰিয়ডৰ পাছতটো বেংকৰ কাৰণে হেতু এটা লায়াবিলিটি হৈ গল সো বেংকৰ হাতত এটো অপশন থাকিব লাগে বেংক বা এনি ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনৰ ওপৰত থাকিব লাগে যে আপোনাৰ যেটো এসেট বা যেটো কোলাটেৰাল প্ৰমিস কৰা আছে এই লোনটোৰ এগেইনষ্ট হেতু যাতে বেংকে ডিসপোজ কৰিব বা anyway মানে হেৰি কৰিব পাৰে but you will be surprised before 2002 there was no such mechanism মানে things বস্তুবিলাক কোৰ্টত তেতে ফসি যায় ঘৰটো এতিয়াও চ্যালেঞ্জিং ঘৰ এটা বেছি পেলাই মানে লোনটো এনপিএ হৈ যোৱা পিছত বস্তুটো settle korwa but still now there is a procedure in place through SURFACE Act what it actually helps it helps the financial institutions to recover bad loans basically to sell off the promised collateral hetu sell korar karone eta basic framework so again your advantage to ki ultimately bankor jeto balance sheet hoy that becomes cleaner NPA comes down non performing asset মানে asset মানে যিবিলাক লোন বেংকে পয়সা পাই থাকা নাই যিবিলাক লোনৰ ওপৰত প্ৰিন্সিপাল আৰু ইন্টারেস্ট পাই থাকা নাই এটা এনপিএ হৈ যায় নন পারফর্মিং হৈ যায় সো হেবিলাকো কমে obviously if you can sell the underlying collateral then your loss will be recovered to an extent so it is a basic framework again very essential to revitalize the financial sector because we very well know the state of NPAs etia to NPAs or সংখ্যা to এ কিমান হয় এতিয়া NPA জানে নেকি বাৰু এটা সময়তো 9% 10% মান আছিল পাবলিক সেক্টৰ বেংকস বিলাকতে এতিয়া আই থিংক অলপ NPAs কমিছে স্যার বহুত কমিছে রাইট অফ কৰি পেলাই স্যার অলমোস্ট সাফা কৰি দিছে আৰু এই সার্ফেসি আন্ডাৰত আপুনি পাইছে নে আপোনালোকে হেৰি কৰিছে নে এসেট কিবা ডিসপোজ কৰিছে নে এনেকুৱা কোলাটেৰাল বিলাক মোৰ টাৰ্মতটো কৰা নাই সার্ফেসি নোটিস দি দিও
কিন্তু প্ৰব্লেমটো এইটো যে আগতে স্যাৰ যিবিলাক হাউচ মৰ্গেজ কৰে সেইবিলাক স্যাৰ এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ডতে স্যাৰ মৰ্গেজ হৈ যায়। আচ্ছা 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 এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ডটো আপোনাৰ চেলেবল নহয় তাৰমানে। স্কেলেবল নহয়। এইবিলাক টেকনিকেলিটিজ আছে যিবিলাক কাৰণে এক্সিকিউশনটো প্ৰব্লেম হয়। এইটো আপোনাৰ ইয়াতো সাৰ্ফেসি একটো প্ৰব্লেম, আইবিসি টো এতিয়া সেইটো প্ৰব্লেম হৈ আছে। ইনসলভেন্সি এণ্ড বেংক্ৰাপসি সেইটো এটা বেলেগ ইস্যু, সেইটো আমি ডিসকাস কৰিম। ডিআৰটিটো একে সেম স্যাৰ টানি থাকে তাৰমানে। ডিআৰটিটো সেম। ডিআৰটি মানে যেটো আমি কালি পঢ়িছিলো, ডেট ৰিকভাৰি ট্ৰাইব্যুনেল। হয়। সো এইবিলাক বাট ষ্টিল আমাৰটো এটা there is a basic framework in place। আমাৰ পৰীক্ষাত এনসাৰ লিখিবলৈ বা হেৰিৰ কাৰণে তো we should have these things কি ফাইনেন্সিয়েল সেক্টৰ ৰিফৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ লাষ্ট 30 ইয়াৰ্ছত, তেতিয়াহ'লে এইবিলাক সিগনিফিকেন্ট ৰিফৰ্মছ, সাৰ্ফেসি এক্ট কক, ডিআৰটি ট্ৰাইব্যুনেলছ কক, আইবিসি কওঁ, সো এইবিলাক আমাৰ ফিংগাৰ টিপছত থাকিব লাগে এইবিলাক ৰিফৰ্মছ। Are you clear? সবে বুজি পাইছে না কথাটো? নন্দিতা, আমি মানে পঢ়ি আছো কি গম পাইছে না? স্যার অলপ ধৰিব পাৰিছো আগৰ ভিডিঅ' কেইটা চাই মানে কি আমি বেসিকলি আপোনাক যদি 1 মিনিটত কৈ দিও কথাটো, আমি পঢ়ি আছো মানে 1991 ৰ পিছত আমাৰটো 1991 ৰ পিছত আমাৰ যেটো ইকোনমি ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হ'ল। তাৰ আগতে আমাৰ সোশ্যালিষ্ট ডাইৰেকশনত আছিল, ষ্টেটৰ ৰোলটো বহুত বেছি আছিল। কিন্তু 91ত আমি যেতিয়া মানে আমাৰ বিঅপি ক্ৰাইসিস হ'ল, বেলেন্স অফ পেমেন্ট ক্ৰাইসিস হ'ল, তেতিয়া আইএমএফৰ ওচৰত আমি গলো লোন বিচাৰি। আইএমএফে কিছুমান কন্ডিশন সেট কৰিলে, সেইটোৱে আমাৰ ইকোনমি ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ কৰিলে। আৰু তাৰ লগতো কিছুমান এনেকুৱা জিঅ'পলিটিকেল চেঞ্জেছ হ'ল, যেনেকে কোল্ড ৱাৰৰ পিছত আমাৰ মানে ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰেণ্ড ৰাছিয়া, মানে USSR, it got disintegrated। So এইবিলাক খাতে খুতৰে মিলি আৰু আমাৰো there was a tendency of reform within India, মানে starting from 80s only, Rajiv Gandhi টাইমৰ পৰাই এটা ডাইৰেকশন চলিছিল। So opening up of economy was something that was doing the rounds, যে আমি আগৰ নেহৰুভিয়ান ষ্টাইলত চলিলে নহব, নতুন পৃথিৱীৰ লগত চলিবলৈ হলে আমি ইকোনমিটো ওপেন আপ কৰিব লাগিব। আৰু এই ডাইৰেকশনত আমি যোৱা 3টা দশকত বহুত কিছুমান ৰিফৰ্ম কৰি আহিছো। সো সেই ৰিফৰ্মছ বিলাক আমি কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ৰিফৰ্মছ আলোচনা কৰিছো, যেটো আমাৰ পৰীক্ষাত বিভিন্ন জায়গাত আমাৰ সেইটো কামত আহিব পাৰে, কাৰণ এইবিলাকৰ আশে-পাশে কোৱেশ্চন বিলাক ঘূৰে। মানে ফাইনেন্সিয়েল সেক্টৰ হওক, পাব্লিক পলিচি ক্ষেত্ৰত হওক, এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক, আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক, হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত হওক, এই ৰিফৰ্মছ বিলাকৰ ওপৰত এটা বেছিক আইডিয়া থকাটো বহুত দৰকাৰী। আমি ইমান ডিটেইলছত এতিয়া সোমোৱা নাই, হয়তো টপিক ওয়াইজ যদি ক'বাত লাগে আমি সোমাম, বাট এটা আইডিয়াটো লাগিব এই বস্তুবিলাক কি হয়। আমি বহুত ক্ষেত্ৰত এইবিলাক মানে আমাৰ মানে কি আৰু জানো বুলি এজিউম কৰি লওঁ, বাট পৰীক্ষাত দিগদাৰ কৰে। এবাৰতো এটা কোৱেশ্চনো আহিছিলে, আমি সিনা আলোচনা কৰিছিলো যে ৰিফৰ্মছ বিলাকে কেনেকে ইকোনমিক গ্ৰোথত সহায় কৰে। তো এতিয়াতো সেইটো কোৱেশ্চন কিমান ইজি লাগিলে হয় ন এনেকে বস্তুবিলাক কৰিলে। এনেও এইবিলাক এন্টিচিপেটেড এৰিয়াছ। আৰে মই আপোনাক এটা বস্তু আজি মই ইন্টাৰেষ্টিং দেখিলো, মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ্ছ কোৱেশ্চন যে চাব লাগে। 2020 UPSC কথা কৈছো, 2020 UPSC প্ৰিলিমছত এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে যে যেটো আমাৰ নেশ্যনেল লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি আছে, নালসাৰ আন্ডাৰত যেটো আমাৰ ফ্ৰী লিগেল এইড দিয়ে। আমাৰ যেটো আমাৰ আৰ্টিকেল 39(8) আছে ন, যে ফ্ৰী লিগেল এইড দিব, সেইটোৰ আন্ডাৰত মানে কাক ফ্ৰী লিগেল এইড দিয়ে, সেই বেনিফিচিয়াৰিজ কোন। সাপোজ কোনোবা ফাইনেন্সিয়েলি বহুত ডিপ্ৰেছড, দেয়াৰ ইজ এ ক্ৰাইটেৰিয়া। তাৰপিছত ওমেন হয় বা কোনোবা SC/ST কমিউনিটিৰ হয়, এনেকুৱা টাইপ মানে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে। এই কোৱেশ্চনটো আহিছিল 2020 প্ৰিলিমছত, আৰু এইবাৰ 2023 মেইনছত UPSC-তে GS2 I think 2 নম্বৰ নে 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত এই বস্তুটো আকৌ এই থিমটো ৰিপিট হৈছে, যে who are the beneficiaries of NALSA or what is the status of free legal aid in India। So বস্তুবিলাক যেতিয়া আমি মানে এই যোৱাবাৰো আহা ধৰক এতিয়া ৰিফৰ্মছৰ কথাটোৱে ক'লো, যে সেইটো এটা ফৰ্মত আমি দেখা পালো, হয়তো প্ৰিলিমছত আপুনি বেলেগ এটা ফৰ্মত সেইটো কোৱেশ্চনে দেখা পাব পাৰে। কাৰণ আল্টিমেটলি এভৰি কুৱেশ্চন ইজ বেছড অন সাম পাৰ্টিকুলাৰ থিম। এটা কিবা এটা আইডিয়া থাকে, সব কুৱেশ্চনৰ বিহাইণ্ডত এটা
বেসিক ফ্রেমৱৰ্ক এটা থাকে বা বেসিক থিম এটা থাকে, সেই থিমটো কভাৰ কৰিব লাগে, সেইটোৰ এসপেক্টছ বিলাক কভাৰ কৰিব লাগে। সেইটো কাৰণে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যনছ, মই কৈছো না একো টেষ্ট সিৰিজ নকৰিলেও হ'ব যদি আপুনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যনছ বিলাক ভালকে কৰে, কাৰণ তেতিয়া আপুনি এক্সামাইনাৰ মাইণ্ডৰ ভিতৰত সোমাব পাৰিব ন যে কি বিচাৰি আছে। ৰেণ্ডম কুৱেশ্যন কৰি লাভ নাই। Previous year's question is always more helpful than any test series. Okay. Next reform that we will discuss is the Competition Commission of India. Competition Commission of India. এটোৰ কি হয় বুজি পাবলে হলে আমি প্ৰথম ক্লাছত যে পঢ়িছিলো MRTP Act, হেতুৰ কথা অকমান আকৌ ৰিভাইজ কৰিব লাগিব কথাটো যে MRTP এটো আছিলে যে আমি what do we do বা what was the idea of MRTP to restrict or to restrict monopolies, monopoly হবলে নিদিয়ে MRTP থাকিলে হয়তো আমি এটা টাটা গ্ৰুপ যিমান ডাঙৰ হল, ৰিলায়েন্স যিমান ডাঙৰ হল, এইবিলাক কেতিয়াও নহলে হয়। যেটো মানে আমি ইকোনমিত এটা টার্ম আছে ইকোনমিজ অফ স্কেল, যে আমি এটা প্ৰডাক্ট যেতিয়া মাল্টিপল জেগাৰ পৰা বা মাল্টিপল নাম্বাৰছত প্ৰডিউস কৰিম তেতিয়াহলে সেই প্ৰডাক্টৰ কষ্টটো কমি যায়, আমি কম দামত প্ৰডাক্টটো সেল কৰিব পাৰো। এটো কেতিয়া পসিবল হয় যেতিয়া আমি স্কেল আপ কৰো। বাট MRTP হেতু ডিসকাৰেজ কৰিছিল আৰু হেতু কাৰণে 1991 তে MRTP was abolished আৰু তাৰ পিছত তেতিয়াও ইয়াৰ এটোৰ এটা পজিটিভ আইডিয়াও আছিল যে আমি এটো এনচিওৰ কৰিব লাগে যে কোম্পানিজ বিলাকে ডিস্টর্ট নকৰে যাতে মাৰ্কেটটো, কোম্পানিজ বিলাকে যাতে এন্টি কম্পিটিটিভ নহয় মানে। Say for example, আমাৰ মই সিমেন্ট কাৰ্টেল এটো নিউজত আছিলে হেনন কৈছিলো মই আপোনালোকক যে সিমেন্ট কোম্পানিজ বিলাকে কাৰ্টেল কৰি পেলাই প্ৰাইস ফিক্সিং কৰিলে। সো তাৰ মানে হেতু এটা মানে কাস্টমাৰৰ কাৰণে there is no option but to buy at higher cost. বজাৰতটো এটো কাৰ্টেলিংটো চলিয়ে থাকে, আপোনালোকে যদি বজাৰ কৰিবলৈ যায় দেখা পাব প্ৰত্যেকটো দোকানী একে দামে কৈ থাকে। So that is an active cartel. So is it competition? Actually, যিটো আমাৰ purely যিটো মানে এডাম স্মিথৰ ফ্ৰী হেণ্ড or কথা কয়, ফ্ৰী হেণ্ড actually কেতিয়া work কৰে যেতিয়া প্ৰত্যেকজন দোকানীয়ে মানে বেস্ট প্ৰাইসত দিবলে কম্পিট কৰে ইটো হিটুৰ লগত। কিন্তু এতিয়া আমি কি দেখা পাওঁ, we don't see any competition. So market মানে is distorted because wherever you go the same price is said, যাতে মানে কাস্টমাৰৰ কাৰণে মানে there is no option. So এইবিলাক যাতে নহয়, গভর্নমেন্টে কি ক্রিয়েট করবা, ইন্ডিয়া কি ক্রিয়েট করিলে we created the Competition Commission of India to ensure fair competition and to ensure that the consumer is not মানে short searched, যাতে নঠগে। ঠিক আছে 2000 কেতিয়া আহিছিল কম্পিটিশন কমিশন 2000 এর পিছতে আহিছিল 2002-3 এনেকুৱা মানে আহিছিল 2002 আহিছিলে 2 no এতিয়াতো এটা মাজতে there is a tribunal called NCLAT, National Corporate Law Appellate Tribunal, এতিয়া sorry Company Law Appellate Tribunal। এতিয়া আপোনাৰ কম্পিটিশন কমিশনৰ কিবা যেটা ডিসিশন এটা আপুনি এপিল কৰিব পাৰে তাতে। But this is again very important reform, very necessary reform. But again its performance is, you can say, is average. কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ ঠিকই কৰি আছে, কোবাত ধৰে কোবাত নধৰে। নধৰাৰ এক্সাম্পল যদি মই হেনা পাইছিলো পেপাৰ দিছিলে আমাৰ যে আমাৰ এগেইন হেতু আমি আকৌ পঢ়িম। আমাৰ এতিয়া পেট্ৰল আৰু ডিজেল, petrol and diesel is the price of petrol and diesel is decontrolled, deregulated. এতিয়াতো it is assumed that the price is market determined, but
একচুৱেলি আমি এতিয়া যে আজি ৰেটত 98 টকাত পেট্ৰল কিনি আছো, 90 টকাত 90 নে 88 ডিজেল কিনি আছো। Is it actually market determined? The answer is no. Why? Because যিবিলাক আমাৰ অইল মাৰ্কেটিং কোম্পানীজ আছে, সে ONGC হৈ গ'ল, এইবিলাক BPCL CPCL যিমান আছে আৰু HPCL, so এইবিলাকে কি কৰে, again there is a cartel among them. Again the price is fixed. আৰু ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টৰো ইণ্টাৰভেনশ্যন আছে, বিকজ এইবিলাকতো অবভিয়াছলি দিজ আৰ গভৰ্ণমেণ্ট public sector undertakings majorly. Private players are basically Reliance এনেকে এটা আছে, but still the major player are government public sector undertakings. So in a way, government is still having a say in checking or controlling the prices. But ideally, এই বস্তুটোত যে এটা কি হৈ আছে আমাৰ যদি একচুৱেলি তেলৰ দাম ইমানটো আমি টেক্স দি আছো, এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে এটা লেভাৰেজ হয়। কেতিয়াবা এইটো কমাই দিব পাৰে, এতিয়া ইলেকশ্যন সিজন আহি আছে, চ' আপোনালোকে দেখা পাব এই টেক্সটো গভৰ্ণমেণ্টে কমাই দিছে পেট্ৰলত। এইটো কাৰণে তেলটো GST আণ্ডাৰটো নানে, যাতে ফ্লেক্সিবিলিটিটো থাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত। নহ'লে GST আণ্ডাৰত আহিলে কি হ'ব, এগেইন GST কাউন্সিলে ডিচাইড কৰিব, এনেকুৱা কথা আহিব। চ' দ্য পইণ্ট ইজ, পেট্ৰলৰ আমি দেখা পাওঁ, পেট্ৰলৰ প্ৰাইচিঙৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ, দেৰ আৰ চাৰ্টেন এণ্টি কম্পিটিটিভ প্ৰেক্টিচেছ, অৰ ইউ কেন চে ফ্ৰী মাৰ্কেটৰ প্লেটো আমি প্ৰপাৰলি দেখা নাপাওঁ। But still Competition Commission of India is not playing any significant role in it. So এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মাজতে মই এটা পেপাৰ আৰ্টিকলত মানে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিল Competition Commission of India. But still আমি জানি থোৱাটো দৰকাৰী যে shortcomings এনেকুৱা টাইপ আছে, but the good thing is that we have an institution in place to check anti-competitive practices of private funds. That's it. Any questions? No questions. Good. 23. NPS, National Pension System. NPS to system na scheme koi, National Pension স্কিম কৈছে। scheme হৈ আছে যে এতিয়া NPS to National Pension Scheme ন, এইটো আৰু ইয়াৰ লগতে যিটো আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈছিল PFRDA, Pension Fund Regulatory Development Authority. So this was again economically speaking a step to reduce the government spending. গভৰ্ণমেণ্টৰ খৰচ আমাৰ চাকৰিয়ালৰ কাৰণেতো NPS is not good. চিধা চিধি কথাত ক'বলৈ গ'লে তো আপুনি কোনো ফালৰ পৰা জাষ্টিফাই কৰিব নোৱাৰে যে overall economy কাৰণে it is good because it reduces government liability. But for the employees, it is something that is not good. আৰু তাতকেও মানে আটাইতকৈ মানে অদ্ভুত পাৰ্টটো হৈছে যে 40% এনুইটি কিনিব লাগে যে আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট, তেতিয়া আপুনি আকৌ PFRDA নাথাকে, এইটো আপুনি কাইণ্ড অফ মানে ইঞ্চুৰেঞ্চ কিনা নিচিনা হয়তো এনুইটি কিনা মানে, তেতিয়া আকৌ আপোনাৰ IRDA আণ্ডাৰত আহি যায় গোটেই হেৰিটো ফাণ্ড মেনেজমেণ্টটো। এগেইন মানে বস্তুটোৰ এক্সিকিউশ্যনত প্ৰব্লেম আছে। মানে আমি এতিয়া কিছুমান ৰিফৰ্মছৰ কথা কৈ আছে, বিশেষকৈ এতিয়া ৰাজস্থানত আকৌ OPSৰ পিছত ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান, পাঞ্জাৱত এতিয়া মানে দে আৰ থিংকিং চিৰিয়াছলি অন ইট, বাট I don't know NPS কি হয়। মানেতো ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত বহুত যোন NPSত ৰিটায়াৰ হৈ আছে, মই 2-এজন মানুহ পাইছো, নাজানো আৰু এতিয়া ইমান কম পইচা পাইছে। So very uncertain, sir. বহুত
National level at 1st January 2004 etu ahisile. Important reform in the sense that it is supposedly meant to reduce the fiscal deficit of the country, reduce government spending. But again, you have to convince the people that it is good first. But still, it is an important reform. Tarbisot, something related to it, Porikhat bare bare question ahe, FRBM Act. FRBM Act. What is the full form? Kone kobo? Fiscal Report Budget Management Act. Fiscal ki? Fiscal Report Budget Management Act. Report nohoy. Fiscal responsibility and budget management. So what is the purpose? The 2003 Act asile. Purpose to ki? Purpose was, the objective was to provide a legal framework to bring down the fiscal deficit. Fiscal deficit. Contain the growth of public debt. So basically, FRBM Act উদ্দেশ্যটো এটো হয় যে গভর্নমেন্টে যাটাকে খরচ নকৰক, যাটা সাবসিডি দি পেলাই কিবা কিবি কৰি যাটা খরচ নকৰক, গভর্নমেন্টৰ এক্সপেন্ডিচাৰটো অকমান দায়িত্ব মানে it has to be a responsible expenditure regime. So fiscal deficit বুলি যেটো কথা কলো, এটো basically আপোনাৰ যদি ক'বাত পায়, simple terms যদি কোনবা খুদে, this is the total borrowing of the government. Fiscal deficit মানে গভর্নমেন্টে কিমান ধাৰ লৈছে. Technically speaking, যদি আমি technically চাও, গভর্নমেন্টৰ কি থাকে? Government has receipts and government has expenditure. So governmentor receipt to দুটা টাইপৰ হয়, এটা revenue receipt আৰু এটা capital receipt. Capital receipts. আৰু ইয়াতো তেনেকে revenue expenditure আৰু capital expenditure. Revenue receipt মানে হৈছে যিবিলাক গভর্নমেন্টে day to day বা ৰেগুলাৰ কোৰ্স অফ গভৰ্নেন্সত যিবিলাক পইচা পাই থাকে, যেনেকে ধৰক আপোনাৰ ইনকাম ট্যাক্স বা ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স, GST, বা আপোনাৰ ধৰক নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ লাইক সে ৰেলৱেজৰ পৰা কিবা এটা পালে বা কোনো পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিংছ হ'ব পালে, এইবিলাক ৰেভিনিউ ৰিচিট। আৰু ৰেভিনিউ কেপিটেল ৰিচিপ্টছ কোনবিলাক? ধৰক ধাৰ লৈ পেলাই যেটো পালে, borrowings, বা এসেট সেলিং কৰিলে, ডিসইনভেস্টমেন্ট কৰি দিলে, হেতুটো সদায় নহয়। গভর্নমেন্ট কোম্পানি এটা কিবা এটা সেল কৰি দিলে নিজৰ এসেট, হেতু যেটো পালে হেতু ক্যাপিটাল ৰিচিপ্ট। বেসিক্যালি যেটো ৰিচিপ্টৰ পৰা আমি ক্যাপিটাল এসেট ক্ৰিয়েট কৰো, হেবিলাক মানে সলিড ব্ৰিক এন্ড ওয়াল স্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰো, হেবিলাক বেসিক্যালি মানে ক্যাপিটাল ৰিচিপ্ট বা ক্যাপিটাল সাইড অফ ইয়োর বাজেট। ঠিক তেনেকে ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ মানে ডে টু ডে এক্সপেন্ডিচাৰ, সে আপোনাৰ স্যালাৰিত যিবিলাক খৰচ হৈছে, ডিফেন্সত যিবিলাক খৰচ হৈছে, এইবিলাক আমাৰ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ। ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ, again you are creating a bridge, creating a road, এইবিলাক আমাৰ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ। সো বেসিক্যালি যেতিয়া গভর্নমেন্টৰ আমাৰ কি হয়, জেনাৰেলি ৰিচিপ্টটো কম থাকে, এক্সপেন্ডিচাৰ বেছি থাকে। সো এইটো কম্পেনসেট কিহে কৰে? এই বৰোইঙে কৰে। আলটিমেটলি এই দুটা ইকুৱেট হৈ থাকে, এটো জিরো হৈ যায়। এটা ডিফারেন্স কেনেকে জিরো হৈ যায়? যিমানটো ডেফিসিট হৈ থাকে, সেই ডেফিসিটটো আমি ধাৰ লৈ মাৰো। সো সেই কিহৰ ডেফিসিট? ফিস্কেল ডেফিসিট। ফিস্কেল মানে ইট ইজ দ্য ফিস্কেল বুলি শব্দটো যেতিয়া পাব, তাৰ মানে অৰ্থটো এটো যে ইট ইজ ৰিলেটেড টু গভর্নমেন্ট ফাইনেন্স। গভর্নমেন্টৰ ইকোনমিক পলিসিটো কেনেকুৱা, গভর্নমেন্টে ট্যাক্স পলিসিটো কেনেকুৱা, গভর্নমেন্টে পইচা ক'ৰ পৰা আনিছে আৰু ক'ত খৰচ কৰিছে, সেইটোত যেতিয়া গভর্নমেন্টৰ ডেফিসিট থাকে, তাৰ মানে ৰিচিপ্টত দেয়াৰ ইজ এ ডেফিসিট, গভর্নমেন্টে সাফিসিয়েন্ট ৰিচিপ্ট পোৱা নাই। তো হেতু কেনেকে কম্পেনসেট কৰিব? থ্ৰু বৰোইংস। সো ফিস্কেল ডেফিসিট বুলি যেতিয়া পাব, আপোনালোকে এটো জেনাৰেলি কেনেকে দেখা পায়? পেপাৰ পত্ৰৰ যেতিয়া বাজেটৰ যেতিয়া ইন্টাৰিম বাজেট যেতিয়া পাছ হ'ব, দেখা পাব যে আমাৰ ফিস্কেল ডেফিসিট বোলে
3% of GDP. তাৰমানে আমাৰ টোটাল যিমান GDP, সে আমি 3 ট্ৰিলিয়ন 3.3 ট্ৰিলিয়ন, তাৰ ইমান পাৰ্চেন্ট আমি ধাৰ লওঁ পইচা, তেতিয়া আমাৰ বাজেটটো মিলে। সো বুজি পাইছে না ফিস্কেল ডেফিচিটৰ আইডিয়াটো? ইট ইজ বেসিক্যালি দ্য টোটাল বৰোয়িং অফ দ্য গভৰ্নমেন্ট। সো তাৰ মানে কি, এতিয়া আমি যেতিয়া FRBM এক্টৰ কথা কলো, FRBM এক্ট এটো কাৰণে আহিলে যে এতিয়া চাওক, জেনেৰেলি এটা গভৰ্নমেন্টৰ টেন্ডেন্সি থাকিব সাবসিডি ইলেকশনৰ সময়ত বা এনেও জেনেৰেলি মানুহক প্লিজ কৰি ৰাখিবলৈ তো বিভিন্ন টাইপৰ সাবসিডি দিয়ে হা। সো সাবসিডিটো এনেই ইমান ইনফেমাস বস্তু এটা, আৰু তাতো মানে পলিটিকেল গেইনছৰ কাৰণে কৰিয়ে থাকে ন কম্পিটিটিভলি, আৰু কিছুমানটোতো দেখ ধৰক টিভি চিভি লৈ পেলাই কৰে। মাজতে আপোনাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, মানে নহয় কিহৰ ইলেকশ্যন হৈছিলে, ছত্তীশগড়ৰ ইলেকশ্যন হৈছিলে। ছত্তীশগড়ততো একদম মানে পুৰা এগেইন কম্পিটিং দুইটা বিজেপি কংগ্ৰেছ ইকুৱেলি, মানে ইটোৱে কৈছে আমি ফাৰ্মাৰক ইমানখিনি দিম ক্ৰপৰ হেৰিয়ত, তাৰপিছত আকৌ কংগ্ৰেছে কৈছে আমি ইমান দিম, বিজেপিয়ে কৈছে সিমান দিম। চ' এভৰিবডি ইজ মানে ডুইং দ্য চেম থিং। চ' সেইটো নকৰিবৰ কাৰণে উই হেভ দিছ FRBM এক্ট, যে তাত পাৰ্পাছটো এইটো যে we should reduce our মানে যিটো fiscal deficit to a manageable level. Basically it is roughly around 3% of GDP আমি থাকিব লাগে। কোভিড চভিড হৈ গ'ল, তেতিয়াতো বহুত বেছি গভৰ্নমেন্টে খৰচ কৰিব লাগে, তেতিয়াতো fiscal deficit will naturally rise. But normal কোৰ্সতো আমি কিবা কিবি সাবসিডি দিবলৈ, কিবা কিবি আননেসেসারি খৰচ কৰিবলৈ যদি আমি ধাৰ চাৰ কৰি পেলাই গভৰ্নমেন্টে মিসমেনেজ কৰিছে নিজৰ ফাইনেন্স, তেতিয়াহ'লেতো that is not right না। আৰু আপোনালোকেতো কিছুমান মানে 2010 মানত ইউৰোপত পিগছ কাণ্ট্ৰিৰ ক্ৰাইচিছৰ কথা শুনিছিল, গ্ৰীকৰ যিটো সভৰেইন ডেট ক্ৰাইচিছৰ কথা শুনিছিল। সভৰেইন ডেট ক্ৰাইচিছ এইটো কি আছিল? বেসিক্যালি গভৰ্নমেন্ট ফাইনেন্স মিসমেনেজমেন্ট, যে ফিস্কেল ডেফিচিট বহুত বেছি হৈ গৈছিল, যে 60% 70% অফ গোটেই টোটেল জিডিপি, বা ইয়াৰ লগতে যিটো গভৰ্নমেন্ট আৰু এটা ফিগাৰ থাকে ফিস্কেল ডেফিচিটৰ নিচিনাই, যে গভৰ্নমেন্টৰ টোটেল ডেট কিমান। টোটেল ডেট মানে এইটো বছৰ বুলি নহয়, এজ এ হোল টোটেল ডেট কিমান, এটা বোলে একদম 300% অফ জিডিপি। ইমান বেছি যদি ধাৰেই থাকে, তাৰমানে গভৰ্নমেন্টে সেইখন গভৰ্নমেন্টে বেলেগৰ পৰা ৰেইজ কৰিব পাৰিব নেকি পইচা? নোৱাৰে, বিকজ ক্ৰেডিট ৰেটিং বহুত ডাউন হৈ যাব। চ' আল্টিমেটলি the basic aim of bringing in this legislation is what? It is to ensure that government acts in a responsible manner in financial management. ঠিক আছে? Next is জাস্ট মই মানে এইটো কৈ থওঁ, পিছত হয়তো কেতিয়াবা কিছুমান পৰিস্থিতি বুজাব পাৰিম। PPP, পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ, এইটো বুজি পায়নে? পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ কি হয়? এইটো এগেইন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিফৰ্ম পোষ্ট 1991. Do you know what is public private partnership? এতিয়াতো এটা মেসিভ প্ৰজেক্ট এটা হৈ আছে, নেশ্যনেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাইপলাইন, 101 ট্ৰিলিয়ন ৰুপিজৰ যিটো প্ৰজেক্ট, that is also an example of PPP. PPP ওপৰত আহিব পাৰে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন, যে what is PPP? Do you think that PPP model is successful? What are the models used in PPP? BOT model এনেকুৱা থাকে, build, operate and transfer. So PPP মানে কি? কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি? So where government and a private partner both work together. Like government will make the infrastructure and private partner will run the business or some kind of. Okay, the arrangement is not always uniform. Sometimes if the contract is like build, operate and transfer, BOT contract, then the private player will build the project, it will operate the project for a certain period till its cost is recovered, and then it will transfer the asset to the government.
That is one model. Then there is other similarly such models associated with this thing. So basic idea is that government's capacity for capital asset creation is limited because government's revenue sources are limited. So what government believe is that we should harness the potential of the private sector. We should leverage the private sector towards these projects. But private sectors will not be encouraged to invest in such projects. Why? As a private player এটা বোলে ডাঙৰ ৰাস্তা এটা বনোৱাত ইমান মানে হেৰি নকৰিব, কাৰণ কিয় জেষ্টেশ্যন পিৰিয়ডটো বহুত বেছি ন, যে তাৰ পৰা হয়তো প্ৰফিট আৰ্নিং কৰিবলৈ বা কিবা এটা ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন হেৰি কাৰণে বহুত বেছি টাইম লাগে। তো সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান মানে ফেচিলিটেশ্যন দিয়ে, যেনেকে টেক্স হলিডে দিলে বা ইনিচিয়েল কিবা এটা চিড মানি দিলে। চ' এনেকুৱা কিছুমান প্ৰজেক্ট য'ত প্ৰাইভেট ছেক্টৰে জেনেৰেলি নাহে, বাট গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান মানে এনকাৰেজমেণ্ট দিয়ে আৰু to bring the private finance, and the basic purpose is to create investment in areas where private investment is lacking. So that মানে হেতু কাৰণে কি কৰে গভৰ্ণমেণ্টে, গভৰ্ণমেণ্টে ইনসেন্টিভস দিয়ে, and that is how there is this partnership with private sector is created to create certain long-term capital assets. এইবিলাক এনেকুৱা নহয় যে আপুনি কেতিয়াও নেদেখিব যে এটা শ্বপিং মল বনাবলৈ পিপিপি কেতিয়াও নহয়, বা বোলে ডাঙৰ কিবা এটা বোলে গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে ৰেভিনিউ আৰ্নিং হেৰি এটা কৰিবলৈ পিপিপি কেতিয়াও নহয়। বাট পিপিপি সেনেকুৱা বিলাকত জেনেৰেলি হয় য'ত মানে ৰেভিনিউ আৰ্নিং পটেনচিয়েলটো অকমান লং টাৰ্ম হয়, বা বহুত বেছি হিউজ এক্সপেণ্ডিচাৰ লাগে। Say for example, airports. Airports is something that takes, that is a very massive, that requires massive investment. আৰু তাতে এটা টাৰ্ম আছে sunk cost বুলি। sunk cost বুলি এটা, this is very high in such projects. মানে আপুনি sunk cost মানে কি, যে আপুনি অলৰেডি ইনভেষ্ট কৰিলে আৰু মানে there is no potential of seeing any recovery in the near future, but still আপুনি you are keeping on investing in it and you have to do it. So হেতু sunk cost বুলি কয়। কেতিয়াবাটো হয়তো আপোনাৰ ৰিকভাৰি নহব পাৰে, গোটেইটো লছতে যাব পাৰে। So এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত PPP model is a good model. Originally to China এইবিলাক successfully execute হৈছিল। ইণ্ডিয়াত সিমান লেভেলৰ ছাকচেছ হোৱা নাই, বাট ষ্টিল এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কওক বা ৰেলৱেজৰ ক্ষেত্ৰত কওক, ৰেলৱেজতো হিউজ পটেনচিয়েল। এটা বন্দে ভাৰত চাৰত, দিজ আৰ অল পিপিপি প্ৰজেক্টছ না। চ' পিপিপি থ্ৰু দি যেতিয়া আমি কৰো, এটাতো প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ যিখিনি পজিটিভছ সেইবিলাক আমি পাই যাওঁ, যেনেকে গুড মেনেজমেণ্ট, এফিচিয়েণ্ট ৱৰ্কিং, প্ৰফেচনেলিজিম, এইখিনি পাই গলো। তাৰ লগতে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো এডভান্টেজ, যে গভৰ্ণমেণ্টৰ এডভান্টেজটো কি, গভৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা এৰিয়াত কৰে য'ত হয়তো প্ৰাইভেট ছেক্টৰে কৰিবলৈ টান পায়। চ' এই দুইটা বস্তু আমি এটা চিনাৰ্জি ক্ৰিয়েট কৰো ন। We create the synergy between public sector and private sector through PPP. And that is the basic idea of PPP. And that is how we are able to build airports, big national highways, infrastructure. PPP বস্তুটো বুজি নাপালে আমাৰ অসমৰ মানুহে টোলৰ কনসেপ্টটো কেতিয়াও বুজিয়ে নাপাব। আমাৰ যে টোল লৈ পেলাই ইমান কাজিয়া কৰে মানুহে, পিপিপি কি হয় বুজাই দিব লাগিব মানুহখিনিক। এফালে কাইলে যদি এচিএছ অফিচাৰ হয় বা মানে সেনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্মত পায়, তেতিয়া এইবিলাক বস্তু ইউ হেভ টু এক্সপ্লেইন টু পিপল যে ৰাস্তাটো যে বনিছে সেইটো গোটেইটো টেক্স পেয়াৰ মানি দি বনা নাইতো, আৰু বনিলেও সেইটো মেইনটেনেন্সৰ কথাও আছে। So there is private money involved. So মানে হেতুৰ এটা হেৰি হ'ব লাগিব, মানে ৰেভিনিউ আৰ্নিং হ'ব লাগিব সেইটো ইনভেষ্টমেন্টটো। কিন্তু আমাৰ টোলত মানে ৰাস্তাবিলাকৰ মেইনটেনেন্সে নাই, টোল পইচাবিলাক কি কৰিছে নাজানো, ইমান বেয়া ৰাস্তা এতিয়াও, শান্তিৰে মানে আপুনি গাড়ী চলাব নোৱাৰে।
Another very important reform in, I will sound like a broken record, but all the reforms are very important. Free trade agreements. Prelims question. কোনখন কান্ট্ৰিৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট সাইন হৈছিল? অপশনস দিও নেকি? অপশনস লাগিব নে এনে পাৰিব ক'ব? বেংগি কি হয়? বাংলাদেশ? বাংলাদেশৰ বহুত পিছত হৈছে। কওকচোন, anybody interested to answer? আৰোহণে কৈছে শ্ৰীলংকা। ভেৰি গুড, শ্ৰীলংকা কাৰেক্ট আনসাৰ। 1998 লেটেষ্ট খন কাৰ লগত আছিলে? লাষ্ট I think Australia আছিল নেকি ন? Australia was the last country. Yeah. হয়নে বাৰু? Sure নে? So, free trade agreement কি হয় বাৰু? What is a free trade agreement? আমি যেতিয়া ট্যাক্সেশন পঢ়িম তাতে আমাৰ এইবিলাক বস্তু আহিব, কিছুমান মানে ভেৰিয়াছ টাইপস অফ ট্যাক্সেস। তাতে ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ ক্ষেত্ৰত এটা টাইপ অফ ট্যাক্স আছে কাস্টমছ বুলি কয় যিটো। কাস্টমছ মানে ইট ইজ দ্য ট্যাক্স অন ইম্পোর্টস। সো কি হয় মানে আগতেতো আমাৰ মানে আপোনালোকে আৰু এটা টাৰ্ম দেখা পাব পেপাৰ পত্ৰত, ট্যাৰিফ বুলি। ট্যারিফ বুলি ক'লেও জেনাৰেলি মিন কৰে কাস্টমছ ট্যাক্সটোকে মিন কৰে। যে ট্যারিফ ৰিডাকশ্যনৰ কথা কৈ থাকে, বাট মানে নেশ্যনছ বিলাকে, দেশবিলাকে ট্যারিফ বিলাক কমাব লাগে। তাৰমানে কাস্টম ডিউটি কমাব লাগে কিয়? যাতে বেলেগ দেশৰ পৰা সেইখন দেশলৈ ইজিলি গুডছ ট্ৰেড হ'ব পাৰে। হা, ফৰ দ্য ট্ৰেড অফ ইজ অফ ট্ৰেড। ইজ অফ ট্ৰেডৰ কাৰণে আমি ট্যারিফ ৰিডাকশ্যন কৰিব লাগে। নাও which is the prominent world organization that talks about tariff reduction all the time? কোনটো অর্গানাইজেশনে সদায় ট্যারিফ রিডাকশনৰ কথা কৈ থাকে? WTO, correct. WTOৰ বেসিক প্ৰিমাইসটো হেতু যে nations should reduce their tariff barriers. ট্যারিফ এন্ড নন ট্যারিফ বেৰিয়াৰ্ছ বিলাকো ৰিডিউস কৰিব লাগে। কিছু নন ট্যারিফ বেৰিয়াৰো থাকে, যেনেকে আপোনালোকে শুনিছে চাগে এলফনসো মেংগো আমি ইউৰোপত পঠিওৱা মানে এক্সপোর্ট কৰো, বাট কেতিয়াবা কেতিয়াবা সিহঁতি আমাৰ এলফনসো মেংগো ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে। কি বুলি? যে মানে যিবিলাক স্যানিটাৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ইউৰোপৰ সেইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ মিট নকৰে বুলি কৈ পেলাই। সো এইবিলাক যে সাফিচিয়েন্ট স্যানিটাৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ মিট কৰিছে না, এইবিলাক কাইন্ড অফ টু ট্যাক্স বেৰিয়াৰ নহয় বা ট্যারিফ বেৰিয়াৰ, এইবিলাক নন ট্যারিফ বেৰিয়াৰ হয়। সো ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট যেতিয়া দুখন নেশ্যনৰ মাজত বা এটা গ্ৰুপ অফ নেশ্যনৰ মাজতো সাইন হয়, যেনেকে আমাৰ সাফটা আছে। সাফটা মানে কি? সাউথ এছিয়ান ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট। দিস ইজ বিটুইন ফৰ দ্য কান্ট্ৰিজ অফ দ্য সার্ক। সার্কত টোটাল যিখিনি কান্ট্ৰিজ আছে আমাৰ 8খন কান্ট্ৰি,
তাৰ মাজত we have SAFTA. So similarly individual countries are মাজতো আছে. So basic purpose of free trade agreement is what? It is মানে supposedly it is to be a mutually beneficial tariff agreement. Basically it is a tariff agreement যে আজি ইন্ডিয়া আৰু অস্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত হৈছে তাৰ মানে কি যে অস্ট্ৰেলিয়াৰ কোনবিলাক গুডছত ইন্ডিয়াই কিমান ট্যাৰিফ লগাব এইটো থাকিব ইন্ডিয়াত বা ইন্ডিয়া অস্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়ালে ম্যাক্সিমাম ইম্পোর্ট কি হয় ম্যাক্সিমাম ডেয়ারি প্ৰডাক্টস বহুত বেছি হয় অস্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা বা ইন্ডিয়া ইজ এ বিগ মার্কেট ফর ডেয়ারি প্ৰডাক্টস তাৰ পৰা এটা ডেয়ারি প্ৰডাক্টছৰ ওপৰত ইন্ডিয়াই কিমান import duty লগাব হেতু that will be based on free trade agreement. So যেতিয়া agreement কৰে so বেলেগ কান্ট্ৰিৰ কাৰণে যদি ইমানটো আছে ট্যাক্স হয়তো অস্ট্ৰেলিয়াৰ কাৰণে ইমানটো হ'ব পাৰে that will encourage India Australia trade more. So free trade agreement is meant to encourage trade. Now my question to you is Indiaৰ কাৰণে India যিমান free trade agreement sign কৰিছে has it been beneficial to India's economy? No, sir. কিয় Because India import বেশি করে export থেকে বেশি। Yeah. So India মানে হেতু better way of framing is that India has not been able to benefit out of lower tax arrangement with its FTA partners because India's Trade deficit. trade deficit is basically India's goods are not in demand in other countries. So আমি তো এনে ডোমেস্টিক ড্রিভেনে হয় আমাৰ ইকোনমিটো আমাৰ প্ৰডাকশন কিহৰ কাৰণে হয় আমাৰ এক্সপোর্টৰ কাৰণে প্ৰডাকশন নহয় তো ইমান বেছি আমাৰ ডোমেস্টিক মার্কেটৰ কাৰণে প্ৰডাকশন হয় সো ইন স্পাইট অফ সাইনিং এফটিএ হেবিলাক কান্ট্ৰি বেনিফিট হৈ আছে বিকজ আমিতো আৰু কনজিউমিং কান্ট্ৰি ন সো বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া এভৰিথিং আমিতো সুপাৰ মার্কেট বা মল চল তাত গলে দেখা পাওঁ আজিকালি ইট ইজ flooded with products from all over the world. So ebilak to because of FTA ahise no. So FTA er karone imports bahi goise kintu exports eto sufficiently ami bahaba par nai eta amar ataitke beshi trade deficit kunkhon country logot ase China logot ase mane we have an you can say we have an over exposure to Chinese goods eta India to China logot kono FTA o nai China logot FTA o nai in spite of that mane Chinese goods India bahut beshi ase hoy na so that is the challenge of FTA FTA nathakileu amar domestic market can get distorted because of you can say certain practices but FTA thakile to mane যদি আমার কারণে ফেভারেবল হই না থাকে বা আমি যদি আমার ডোমেস্টিক ম্যানুফ্যাকচারিং প্রপারলি অ্যাডভান্স লেভেলত না থাকে তেতিয়া হলে ইট উইল লিড টু distortion in domestic market maybe amar মানে manufacturers bilak they will be at a disadvantage aru ebilak karone ami RCEP sign kora nasilu যেটো রিজনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ কালি আমি কথা পাতিছিলো যে আসিয়ান কান্ট্রিৰ লগত থকা ছখন ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট থকা কান্ট্ৰি যিখন আছিল যে ইন্ডিয়া চাইনা জাপান সাউথ কোরিয়া নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া এই গুটেকিখন কান্ট্রি মানে 10+6 16 countries were supposedly to sign RCEP and it basically it is again creation of a free trade area in this Asia Pacific region এতিয়া এটু প্রায় ইন্ডিয়া উইথড্র করিলে আৰু এটা ফলবা ভালে করিলে ইন্ডিয়া হেতু ফলবা যে again মানে ওভার এক্সপোজার হলতেন চাইনিজ গুডস আৰু আহিলে হয় একচুয়ালি কনজিউমার পয়েন্ট অফ ভিউ পৰা ভাল হলতেন আমাৰ কাৰণে আমাৰ অপশনস বেছি থাকিলে হয় ন কিন্তু গভর্নমেন্টে তো দে ডু ইট ফ্রম আদার মানে মানে ভেন্টেজ পয়েন্ট তো বেলেগ হয় গভর্নমেন্টৰ আইডিয়ালি কি হ'ব লাগে এইবিলাক হ'ব লাগে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট হ'ব লাগে আৰু লগতে ডমেস্টিক কেপাসিটি বঢ়াব লাগে domestic manufacturing capacity should be increased so that
we are able to compete in international markets. আমি এনেকুৱা হৈছে যে আমি বেলেগৰ লগত কম্পিট নকৰো, সেইটো কাৰণে আমাৰ দৰজা বন্ধ কৰি বহি আছো ভিতৰত, আৰু আমি ভাবি আছো যে we are self sufficient. গম পাইছে নে চিনাৰিওটো কেনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া? So free trade agreementor আমি বেনিফিট বিলাক প্ৰপাৰলি উঠাব পৰা নাই because of lack of domestic capacity. Again, ইয়াৰ solution to again এইবিলাক আমি কালি যে কৈছিলো, investment in human capital, quality of human resource বহাব লাগিব, skill development কাম কৰিব লাগিব, health কাম কৰিব লাগিব. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Again, it is one of the most, you can say, high profile and most outcome driven and most high performing schemes of government. What is the basic, you can say, basic feature to key here? Guaranteed 100 days of work to all rural household. To our karne hoy de in a year. এবছৰৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো গাঁৱৰ হাউসহোল্ডৰ কাৰণে, আৰু এটো মানে এভৰি ৰুৰেল, এটো ইৰেসপেক্টিভ অফ ইউৰ মানে সোশিয়াল স্ট্যাটাস, SC ST বা এইবিলাক কথা নাই, এনি ৰুৰেল হাউসহোল্ড ক্যান ডিমান্ড 100 days of unskilled work irrespective of your status. So এনেকুৱা নহয় যে এখন ঘৰৰ পৰা সব মানুহে 100 দিন পাব নহয়, এখন ঘৰত টোটাল হাউসহোল্ড 100 days of work. ডিমান্ড ড্ৰিভেন স্কিম হয়, ষ্টেটত ডাইৰেক্টলি বাজেট এলোকেট নহয়, যিমান ষ্টেটে ডিমান্ড কৰে সিমান। আৰু মই কালি কৈছিলো it is an indicator of rural distress. যেতিয়া rural distress বাহে, বেলেগ অপশনস নাথাকে, তেতিয়া আমি দেখো যে ডিমান্ড ফৰ MGNREGA work increases. Yes. তাৰপিছত আৰু এটা ৰিফৰ্মৰ কথা কওঁ আমি, যেটো আগতে NRHM আছিল, আজিকালি এটো মাৰ্জ হৈ গল কিহৰ লগত? পল্লবী, নেশনাল ৰুৰেল হেল্থ মিছন এতিয়া কি হৈ গল? NHM হল স্যার 2013 ৰ পৰা। NHM হৈ গল, ৰুৰেল আৰু আৰবান দুইটা মাৰ্জ হৈ যোৱাৰ পিছত। ৰুৰেল আৰু আৰবান মাৰ্জ হৈ গল। সো NRHM যেটো অৰিজিনালি NRHM বুলি আছিলে, আমাৰ মনমোহন সিংৰ টাইমত 2005 মানত আহিছিলে এটো, আৰু মানে আটাইতকে মানে you can say the most significant aspect, or what was the most vivid aspect of NRHM? It was the ASHA worker. ASHA internationally বহুত award পাইছে, ASHA workers এই আইডিয়াটোৱে। ASHA as a change agent, এটো আমাৰ ethicsটো ইউজ কৰিব পাৰো এইবিলাক এক্সাম্পল। মানে it has been quite a significant impact health wise, right? So healthor khetrot mane at the local level the impact of ASHA workers is tremendous. Aru etur pra ami dekha pau je mane jibilak amar health indicators relating to women health, child health, jenake IMR, MMR বহুত বেছি কমি গৈছে। IMR টো এটা সময়ত আপোনাৰ যেতিয়া এটো স্কিম আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া I think around 55 to 60, 55, 56 এনেকুৱা আছিলে আমাৰ IMR। এতিয়াটো কিমান 28, 29 এনেকুৱা হৈ গল ন। আৰু কিছুমান ষ্টেটতটো এতিয়া it is OECD লেভেলত, OECD মানে একদম যিবিলাক ডেভেলপড কান্ট্ৰিজৰ লেভেলত আছে।
কেৰেলা এইবিলাকত। So again, it is one of the important health interventions, and it is a successful interventions, and it has been quite significant in changing the health scenario in rural India especially. NHM ওপৰত কওকচোন কেনেকুৱা এতিয়া সিচুৱেশনটো পল্লৱী, how is it working এতিয়া মাৰ্চ হোৱাৰ পিছত ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা, কি কথা? নেশ্যনেল হেল্থ মিছন এতিয়া মানে 2013ত যেতিয়া আৰবান আৰু ৰুৰেল এছপেক্টটো মাৰ্জ হৈ গ'ল, তাৰপিছত what has been the implications, what has been the change? ক'ব নেকি পল্লৱী কিবা সেইটোৰ ওপৰত? Okay. Then 29. আমি VAT, value added tax and GST, মানে আগতে value added tax আহিলে, তাৰপিছত নেচাৰেল প্ৰগ্ৰেছন হৈছিল, তাৰ আগতেতো বহুত বেছি ইনডাইৰেক্ট টেক্স আছিল। কাইলৈ ক'ব ন? ঠিক আছে। কাইলৈ একচুৱেলি ইট ইজ এ মানে announcement, there will be no classes till 3rd, 1, 2, 3 মই নাথাকিম, মানে এনেকুৱা এটা জেগাত থাকিম য'ত ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটিৰ অলপ ইছ্যু আছে। 3 তাৰিখে আকৌ মোৰ তেজপুৰত এটা প্ৰগ্ৰেম আছে, চ' আমি 4 তাৰিখে লগ হ'ম। আমি এডজাষ্ট কৰি ল'ম এইকেইদিনৰ যিটো আমাৰ কভাৰ নহ'ব, বাট that is an announcement. পিছত এডজাষ্ট কৰি ল'ম, আমি কাম কৰি ল'ম। 4 তাৰিখৰ পৰা মানে fully we will be dedicating ourselves to it. Okay. So VAT, তাৰ আগতে মানে কি আছিলে, VAT আহাৰ আগতে বস্তুটো SENVAT বুলি এটা বস্তু আছিল। তো বেসিক আইডিয়া was that মানে ইনডাইৰেক্ট টেক্স বহুত বেছি আছিলে, আৰু মানে management and settlement, everything was quite complex. Now VAT আহাৰ পৰা কি হৈ গ'ল, আমি বস্তুটো এটা প্ৰথম synchronization হোৱা বুলি কয় taxation regime, যেতিয়া VAT আহিলে। So ইটো মানে ৰাজীৱ গান্ধীৰ টাইমতে প্ৰথমতে মডভেট বুলি আহিছিলে, মডিফাইড ভেট বুলি, তাৰপিছত এইটো 2000ত সেনভেট, চেন্ট্ৰেল ভেট বুলি আহিলে, তাৰপিছত 2005ত এইটো ভেট চিষ্টেমটো প্ৰপাৰলি আহিলে। ভেট চিষ্টেম মানে বেসিক্যালি কি হয় যে আমি প্ৰত্যেকটো মানে ভ্যালু এডিশন লেভেলত যিমানখিনি ভ্যালু এডিশন হৈছে, কিবা এটা গুডছ এটা বস্তু এটা এইখিনিৰ পৰা ইমান ডাঙৰ হ'ল, তাৰপিছত ইমান ডাঙৰ হ'ল, তাৰপিছত ইমান ডাঙৰ হ'ল, আগতে কি হয় প্ৰত্যেকটো ষ্টেজত বেলেগকে হৈ থাকে। কিন্তু এতিয়া ভেট আহাৰ পৰা কি হ'ল, এইটোৰ পৰা এইটোলে যেতিয়া হ'ল, এই যিমানখিনি ডাঙৰ হ'ল সেইখিনিৰ ওপৰতহে টেক্স হ'ব। চ' আমাৰ যিটো there is something called cascading effect of tax, এইটো নোহোৱা হ'ল because of VAT.
আমি একচুৱেলি য'ত যিটো এমাউণ্ট টেক্স কৰিব লাগে সেইটোৱে কৰি আছো তাৰ আগতে মানে মাল্টিপল একেটা বস্তুকে দুবাৰ তিনিবাৰ টেক্স কৰা যায় চ' জিএছটি তাৰপিছত যেতিয়া জিএছটি আহি গ'ল তেতিয়াতো গোটেইখিনি বস্তুৱে এটা জেগাত সোমাই গ'ল যে দেৰ উইল বি অনলি মানে ওৱান টেক্স চিষ্টেম যদিও আমি ওৱান টেক্স মানে নহয় ষ্টিল আৰ মাল্টিপল টেক্স ৰেটস মাল্টিপল টেক্স ৰেচিঅ'জ কিন্তু ষ্টিল we have one tax system of indirect tax ki GST under মানে গোটেইখিনি বস্তু আমি এটা বেসিক ফ্ৰেমৱৰ্কত আনিছো চাৰিটা ৰেট এতিয়ালৈকে পাঁচটা বুলি ক'ব পাৰি যদি 0 টো কনসিডাৰ কৰো আৰু that is how we are shaping the indirect tax environment regime আৰু GST is a success আমি যদি GST মানে total taxpayer কথা কওঁ that has increased our tax revenue it is increasing but it is a highly complex thing গোটেই কান্ট্ৰিখনত ইমান বেছি মানে গোটেই বস্তুখিনি এটা জায়গা নানাটো কিমান দিগদাৰ মেইনলি মানে চেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ কোলাবোৰেচন বহুত দিগদাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত মানে একেটা বস্তুত আমি কেনেকে ডিভিজন কৰা আপোনালোকৰ এটা কোনোবা যদি ইনস্পেক্টৰ বা সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট টেক্স হ'ব তেওঁলোকে এই বস্তুটো মানে চেন্ট্ৰেলৰ লগত এতিয়া পুৰা ডাইৰেক্ট কোঅৰ্ডিনেশ্যন আছে এতিয়া যেনেকে এক্সাম্পল সেলছ টেক্স সেলছ টেক্সটো আগতে ষ্টেটৰ আছিলে এতিয়াতো সেইটো জিএছটি আণ্ডাৰত আহি গ'ল চ' জিএছটি আণ্ডাৰত আহি যোৱাৰ লগে লগে চেন্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট দুইটাৰে ইকুৱেল হেৰি থাকিব পাৱাৰ থাকিব সেইটোৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চ' সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ কথা কিছুমান আহি যায় টেকনিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কথা আহি যায় যিটো টেকনিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব বাট ষ্টিল GST is again one of the most significant reform in the last 3 decades post 1991 liberalization because it has created a certainty in tax structure মানে GST অহাৰ লগে লগে now we know যে আমাৰ কিমান ট্যাক্স হ'ব বস্তুবিলাক লৈ পেলাই আগতে ইমান বেছি আছিল যে মানে গোটেই কমপ্লেক্স ন বাহিৰৰ পৰা মানুহ এটা যদি ইনভেষ্ট কৰিবলৈ আহিছে এইটো টেক্স তাৰ যিখন ট্যাক্সৰ হেৰিটো বনাব মানে CA টো মানে একদম হাইলি ডিমান্ডিং হেৰি কিয় হৈ গৈছিল এতিয়াও হয় CA টো এটা ইমান ডিমান্ড থকা প্ৰফেশ্যন কিয় বিকজ ইণ্ডিয়াছ টেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ ভেৰি কমপ্লিকেটেড ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু 2930 আৰু এটা ফুয়েল প্ৰাইচৰ কথাটো ক'লোৱে দি ৰেগুলেশ্যনৰ কথা সেইটো আৰু বেলেগকে নকওঁ ফুয়েল প্ৰাইচ দি ৰেগুলেট হোৱাটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিফৰ্ম হয় মোদী মনমোহন সিঙৰ টাইমত প্ৰথম পেট্ৰল কৰিলে আৰু মোদীৰ টাইমত ডিজেল কৰিলে বাট এগেইন প্ৰেক্টিকেলি চাবলৈ গ'লে ষ্টিল ইট ইজ মানে ডি ৰেগুলেট হৈছে কিন্তু ডি কণ্ট্ৰল হোৱা নাই ফুয়েল প্ৰাইচৰ ক্ষেত্ৰত বাট মানে তথাপি ইট ইজ এ ৰিফৰ্ম অৰিজিনেলি কোম্পানীজ এক্টখন 1956 আছিল 2013 আকৌ নতুনকে এখন এক্ট আহিলে so again মানে বেসিক্যালি কোম্পানী ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার কোম্পানী কেনেকে পারফর্ম কৰিব কেনেকে পারফর্ম কৰিব মানে গভর্নেন্স স্ট্রাকচাৰত কেনেকে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ থাকিব আইডিয়া অফ দ্য কর্পোরেট সোশিয়াল ৰেসপন্সিবিলিটি এইবিলাক বস্তু কোম্পানীজ এক্টত আহিলে so to make it more governance structure more professional the necessity of appointing independent directors to make companies run in a more you can say transparent manner ebilak bostu ahile so again mane corporate structure to jate mane world standard ot hoy because ami liberalize kora mane ki we are allowing foreign companies to set shop in India we are allowing Indian companies to set shop outside India so ta mane ki amar eta enekwa eta corporate structure lagibo jitu actually truly in tune with the times so hetu karone amar companies act we needed reforms so I mean we did it so again so companies act one of the most significant reforms tar pisot another very significant etu iman kotha koilam na jan dhan yojana kihor karone purpose was financial inclusion এটো মোদী আহিয়ে প্ৰথমে এটো কৰিছিল একদম বেংকৰ মানুহৰ একদম কাম
কেনেকুৱা হৈছিল সবে যে মোদীয়ে তেতিয়া কৈছিলে যে সবৰে একাউণ্টত কিমান সোমাব 14 লাখ টকা কেনে কিমান 15 লাখ টকা সোমাব সেইটো কাৰণে জনধন একাউণ্ট খুলিব লাগে নেকি এনেকুৱা টাইপ কিবা এটা হৈছিল নেকি ন জনধন তো সবেই খুলিব পাৰে ন জনধন একাউণ্ট হয় স্যার সবাই পারে সবেই পাৰে ইভেন ইলিটাৰেট এইটো আগত আপোনাৰ মানে হেৰি কি বুলি কয় গাঁওবুঢ়া পঞ্চায়তৰ কাগজৰে হৈ যায় আজিকালি এটলিষ্ট আধাৰ লাগিব আধাৰ দিলে একাউণ্ট খুলি যায় একেদিনে খুলি দিয়ে খোলাটো যায় স্যাৰ আৰু এইটো আমাৰ নৰ্মেল সেভিংস একাউণ্টতকৈ কেনেকে বেলেগ হয় নৰ্মেল ছেভিংছত স্যাৰ এটা মানে কেপিং বোলা বস্তু নাথাকে জনধন একাউণ্টৰ স্যাৰ হেৰি আপোনাৰ লিমিট থাকে স্যাৰ মানে কিমান ডিপজিট কৰিব পাৰে সেইটো লিমিট নে কি হয় কিমান ডিপজিট কিমান উইথড্ৰ কৰিব পাৰে হয় কিমান লিমিটেশন আছে কিমান হয় লিমিটটো স্যাৰ আগতো আপোনাৰ 5000 আছিল এতিয়া 5 ৰ পৰা 10000 কৰি দিলে জনধন একাউণ্টৰ সেইটো আপোনাৰ দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে বেসিক্যালি 10,000 পাৰ মান্থ নেকি নহয় পাৰ ইনষ্টেন্স পাৰ ট্ৰানজাকশন পাৰ ডে পাৰ ট্ৰানজাকশন তেতিয়াহ'লে তো এইটো তাৰমানে বুজিছো এইটো সেইটো কৰি পেলাই বস্তুটো টাৰ্গেট গ্ৰুপটো লিমিট কৰি দিলে হয় স্যাৰ ঠিকে আছে সেইকাৰণে সেইটোৰ লগতে স্যাৰ আধাৰটো লিংক কৰিব পাৰি কাৰণ এইবিলাক আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী একাউণ্ট হয় মেইনলি কালি যে আপুনি কৈ আছিলে স্যাৰ হেৰি আমাৰ ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া যে কৈছিলে মানে 1 ৰূপী স্পেণ্ড কৰিলে অকল 10 পইচা পায় সেইটো মানে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মানে তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে স্যাৰ যে 1 টকা যদি গভৰ্ণমেণ্টে স্পেণ্ড কৰিব 1 টকা যেনে তলৰ লেভেললৈ যায় সেইটোতো এতিয়াও কৈ থাকে মোদীয়ে সেইটো হৈছে বুলি ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ডিবিটি ডিবিটি ক্ষেত্ৰতো এইটো কথা কয় সো নোহোৱাও নহয় মানে হয় হৈছে ইমপ্লিমেন্টেশনটো ভালো হৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত কিন্তু স্যাৰ বেনিফিচিয়াৰী সিলেকশ্যনৰ এতিয়া স্যাৰ বায়াস দেখা যায় আৰু সেইটো এটা সিলেকশ্যন এৰৰটো থাকিবই আমাৰ সব স্কিমতে প্ৰবলেমটো সেইখিনিতে হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা কওক বা কিবা কিবি এইবিলাকত বেনিফিচিয়াৰী সিলেকশ্যন ইজ এন ইছ্যু আহিবলৈ স্যাৰ বেংকত কাজিয়া কৰে জানো হয় নেকি কাজিয়া কৰি থাকে আৰু আমাক মানে ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ বুলি ভাবি পেলাই আমাৰ লগতে কাজিয়া কৰিছে হ'ব মানে এইবিলাক ডিল কৰিব লাগে নহয় এইটো মই ইণ্টাৰেষ্টিং সেইদিনাখন মই এজন ল'ৰাৰ লগত কথা পাতিলো হেৰিৰ তেলেংগানাত যে এইবাৰ কেচিআৰ হাৰিলে কেচিআৰটো জানে চাগে কে হয় স্যাৰ এইটো চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও নেকি নাম আছে ই হাৰিলে যে তাৰ মেইন মানে হেৰিটো কাৰণটো একচুৱেলি সেইটোৱে হয় যে সি কিছুমান এনেকুৱা পইচা বিলোৱা আৰম্ভ কৰিলে তেলেংগানাটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে এইটো ইটছ এ ৰিচ ষ্টেট না হায়দৰাবাদ আছে তো মানুহৰ মাজত এইটো হ'ল যে ওকে আমাৰ কমিউনিটিত যদি কিবা এটা স্কিম এটা আহিছে বা আমাৰ এৰিয়াত কিবা এটা স্কিম আহিছে সবেইতো বেনিফিট নাপায় হাৰ্ডলি 100টা মানুহৰ এটা কমিউনিটিত হাৰ্ডলি 10টাই পাব বাকি 90টাইতো বেয়া পাব ন যে গোটেইকেইটাকতো দিব নোৱাৰে সো সেই ভোটটো এগেইনষ্টে হৈ গ'ল মানে আপুনি কিবা এটা যদি বেনিফিচিয়াৰী স্কিম আনিছে যদি এইটো ইউনিভাৰ্চেল কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনাক মানে বেক ষ্টেপহে কৰে সেই স্কিমটোৱে এনেকুৱা টাইপে হয় যদি মানে বহুত মানে ক্ৰাইটেৰিয়া ৰাখে কিছু মানে সবকে যদি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কাকো নিদিয়াই ভাল আইডিয়েলি anyway so Jandhan again very important reform for financial inclusion আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত আমি এইটো মানে পজিটিভ লাইটত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কোভিডৰ সময়তো দেখা পাওঁ যে মানে ডিজিটেল পেমেন্টছৰ বা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মানে it has been a important you can say step which was a necessary step এইটো নহ'লে আমাৰ ডিজিটাইজেশ্যন বা আধাৰৰ কথাটো নাহিলে হয় যেটো আমি এইটোৰ লগতে লিংক আমি কিছুমান কথা ক'ব পাৰো যে আধাৰটো কি creating a unique identity for the citizens to avail benefits of government service so targeted আধাৰ বিলটো কি বুলি কৈছিল targeted delivery of services এই বুলি বিলটোৰ নামটো হেনেকুৱা আছিল ন so আধাৰৰ থ্ৰু দি
মানে গোটেইখিনি লিংক আধাৰ কক জনধন কক হা এই বস্তুবিলাক আমি যেটো জ্যাম ট্ৰিনিটি বুলি কওঁ না আল্টিমেটলি জ্যাম ট্ৰিনিটি সো জ্যাম ট্ৰিনিটিৰ পাৰপাসটো কি welfare state the idea of welfare state যে আমি to deliver welfare to the people how আমি কেনেকৈ deliver কৰিব পাৰিম আমি তো ইমান বেছি আমাৰ পইচা নাই যে আমি সবকে সমানে দিব পাৰিম সো আমি টাৰ্গেটেড দিব লাগিব টাৰ্গেট কৰিবলৈ এটু এনশিওৰ কৰিব লাগিব যে টাৰ্গেটিংত আমাৰ ভুল নহয় যে টাৰ্গেটিং এৰৰৰ কথা এই মাত্ৰ আমি আলোচনা কৰিলো হেতু ভুল নহয় হেতু কাৰণে আমি বস্তুটো টেকনলজি বেসড কৰিব লাগিব হেতু কাৰণে আমাৰ আধাৰ আছে হেতু কাৰণে আমাৰ মোবাইল আছে আৰু হেতু কাৰণে আমাৰ bank account আছে so এইবিলাক মানে again very important reforms in the last decade আধাৰ জনধন তাৰপৰা আপোনাৰ মোবাইল হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত mobile connectivity ক্ষেত্ৰত these are very important steps to execute the welfare state policies demonetization to keneke sai how do you look at demonetization do you consider it as a reform demonetization মানে demonetizationৰ purpose কি আছিল to reduce the amount of cash flowing in the market black money reduce কৰা হয় না কিন্তু এতিয়াতো আমি দেখা পাওঁ যে still আমি black money has been a factor এতিয়াও তো বহুত ডাঙৰ amount আছে but still যদি positives যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে আমি এটাটো মানে ethical aspect এটা আছে যে মানুহে at least মানে কনসায়েন্স তো শেক হৈছিল যে ওকে আমি এনেকে অকল ঘৰত পইচা জাপি থাকে থলে নহব কোনবা এদিন আকৌ ডিমনিটাইজেশন হৈ যাব পাৰে that is one aspect of it but more significant aspect of it is that it led to you can say led to বুলি নহয় it promoted digitization of the economy it promoted cashless নহয় less cash economy সেই সময়তো cashless বহুত চলি আছিল কিন্তু এতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে it is a less cash economy বহুত ক্ষেত্ৰত আমি তো cash transaction নকৰোৱে ন আজিকালি মোবাইল ওটিপি আৰু again ইয়াৰ লগতে আমাৰ মনত আহে আৰু যদি আপোনাক কয় যে name me one or two reforms which you can consider as the most significant reforms of the last 5-6 years বা last 10 years তেতিয়া হলে হ'ব যেটো আমাৰ পেমেন্ট সিস্টেমত যেটো রিফর্ম হইছে what is called as UPI UPI full form কি হয় UPI এর full form তো কি হয় Unified Payment Interface. Unified Payment Interface that is a very significant reform মানে significant in a sense কি এটো মানে এটো কেনেকুৱা আৰু প্ৰথমতে তো ইউপিআই আন্ডাৰত অকল বেংকছক আনিব বিচাৰিছে জানা নাই নন বেংকছ বিলাকক দিব বিচৰা নাছিলে প্ৰথমতে গভৰ্নমেন্টে বাট এতিয়া আমাৰ ম্যাক্সিমাম ইউপিআই ট্ৰানজাকশন হ্যাপেন্স থ্ৰু নন বেংকছ majority 90% প্লাস এটা পেটিএম এটিএম বিলাক থ্ৰু দি হয় ন গুগল পে তো বাৰু এটা লিংকড হেৰি বেংকৰ হেৰি বাট ষ্টিল ইউপিআই হেজ বিন দ্য গেম চেঞ্জাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ এইবিলাক যে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ এইবিলাক একচুয়ালি আমি পসিবল কি হৈছে এইবিলাক সব লিংকড হয় ন ইয়াৰ লগতে আমি এটো এড কৰিব পাৰো ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ ডিবিটি স্কিম ইজ one of the significant reforms in the last decade যত নেকি আমি এটো যেটো ৰাজীৱ গান্ধীয়ে যেটো কথা কৈছিলে 10 পইচা 15 পইচা পাইগে হেতু যাতে সাইফন আউট নহয় হেতুৰ কাৰণে ডিবিটি ইজ দা ওয়ে ফৰৱাৰ্ড আৰু এটো কেনেকে ডিবিটি টু কেনেকে পসিবল হয় বিকজ উই হ্যাভ জনধন বিকজ উই হ্যাভ আধাৰ বিকজ উই হ্যাভ মোবাইল and because we have a payments and settlement system which is totally digitized that is why we can implement a policy through direct benefit transfer
তাৰপিছত আৰু এটা পাহৰিছো মই ইনসলভেন্সি এণ্ড বেংক্ৰাপসি কোডটো এটো বহুত মানে ভাল ৰিফৰ্ম হৈছিল bankruptcy code. Indian economy, there is something called Chakravyuh challenge of Indian economy. Chakravyuh challenge মানে কি হয় যেটো অভিমন্যুৰ যেটো হৈছিল সোমাব পাৰে উলাব নোৱাৰে আমাৰ ইন্ডিয়াটো এটা কোম্পানী আপুনি স্টাৰ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু উলাই যোৱাটো কোম্পানীটো বন্ধ কৰাটো বিৰাট টান কিয় সাপোজ আপুনি লোন চোন লৈ বিলা কোম্পানী এটা স্টাৰ্ট কৰিলে there is good chance that that company might not be successful. Failure is inevitable. It to hoy both majority case. So there should be an exit strategy. By exit policy, থাকিব লাগে কিন্তু নাথাকে কি হয় কোম্পানী বিলাক bankrupt হৈ যায় এটো to bankruptcy is not a crime না আমি decriminalize কিছু এটো এটা রিফর্ম decriminalize কৰিছো কিছুমান economic offenses আমি এতিয়া এনেকুৱাকে চাওঁ যে কোম্পানী এটা ব্যাংক্ৰাপ্ট হৈ গল মানে এটো এটা মানে ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰিলে ন ইট ক্যান হ্যাপেন টু এনি ইকোনমিক ভেঞ্চাৰ সো হেতুৰ পৰাও এটা ওয়ে ফৰৱাৰ্ড উলাবৰ কাৰণে উই ক্ৰিয়েটেড দিস ইনসলভেন্সি এণ্ড ব্যাংক্ৰাপসি কোড which I feel is one of the most মানে important reforms in the last decade because that is how your companies become more modern and you can encourage more risk taking companies in your economy so হেতু ক্ষেত্ৰত ইনসলভেন্সি এণ্ড ব্যাংক্ৰাপসি কোডৰ আইডিয়াটো কি বেসিক্যালি যদি বাই চান্স কোম্পানী এটা ব্যাংক্ৰাপ্ট হৈ যায় কিবা কাৰণে যদি ফেইলিয়াৰ হয় দেন you provide the mechanism for that company to exit but তাৰ যিখিনি proprietors আছে তেওঁলোকে যাতে এক্সিট কৰিব পাৰে এটোৰ পৰা through selling their assets or whatever way মানে বস্তুটো এটা মানে সেটেলমেন্টৰ ফালে যাতে যাব পাৰে জাস্ট মানে কোৰ্টত গৈ মানে ড্ৰেগ গন হৈ নাথাকে যাতে বস্তুটো বহুত like মানে unsolvable riddle হিচাপে continue হৈ নাথাকে so insolvency and bankruptcy is a very important reform এটো 2016 ত হৈছিল purpose is এটো কিন্তু problem আছে regulatory oversight এটো execute কৰাৰ কাৰণে কিছুমান এতিয়া issues কিছুমান আহি আছে actually মানে যেটো ল মতে কৈছিল যে 270 days of ভিতৰত কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়াটো বহুত on an average 500 600 days লাগিছে so execution problem হৈ আছে বহুত but last 2-3 years it has been improving in fact there is a data the world যদি আমি চাওঁ average time taken is roughly 4.3 years 2.4 years world insolvency cases solve কৰাৰ কাৰণে but India etia 2020 we have a data that 2020 it took just 1.6 years both very solve hoche but proper trained professionals লাগিব বস্তুটো insolvency হেৰিটো হ্যান্ডল কৰাৰ কাৰণে এবিলাক মানে এটা হেৰি আৰু মানে স্পেশালাইজড ফিল্ড হয় bankruptcy so এবিলাক মানে significant reform হয় তাৰ বাহিৰেও যদি আমাৰ ধৰক আৰু আমি হেলথৰ ক্ষেত্ৰত আমি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কথাও ক'ব পাৰো NHM ৰ কথা কৈছিল আয়ুষ্মান ভাৰত also another significant reform in the last decade তাৰ পিছত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইবিলাকৰ কথা ক'ব পাৰো কি কয় নেশনাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাইপলাইনৰ কথা ক'ব পাৰো NIP ৰ কথা ক'ব পাৰো এসেট মনিটাইজেশনৰ কথা ক'ব পাৰো তাৰ পৰা we can talk about PLI scheme production link incentive schemes so এইবিলাকে basically 35 36 টা এইগিটা অকন বেসিক আইডিয়া থাকিলে আমি এতিয়া আমি গম পাওঁ যে আমি এতিয়া যেটো অৱস্থাত আছো আমি কেনেকে 5 ট্ৰিলিয়ন হ'বলৈ গৈ আছো সো 5 ট্ৰিলিয়ন হ'বলৈ যাওঁতে যেটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো যে আমি এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত কি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব এটো কাৰণে কি আছে হেলথৰ ক্ষেত্ৰত কি লাগিব ফাইনান্সিয়াল সেক্টৰত কি লাগিব আমাৰ বাকি জেনাৰেল ইনস্টিটিউশনাল সেটআপ কেনেকুৱা আছে সো এই বস্তুবিলাক অকমান বেসিক আইডিয়া থকাটো বহুত দৰকাৰী and I felt this is the way to start up or open up this subject and that's why we tried to discuss these things so this topic is over the মানে
ইয়াৰ পিছত আমি নেশ্যনেল ইনকামত যাম বা এইবিলাকত যাম। চ' এইটোৰ ওপৰত কিবা কাবাৰ সুধিব লগা আছে যদি they can ask, otherwise we are good. Any questions from your side? ইয়াতে আৰু কিছুমান আমি এড কৰিব পাৰো, লেবাৰ ল ৰিফৰ্মছ আপোনাৰ মাজতে নিউজত আছিলে। এইটো এটা চিগনিফিকেণ্ট ৰিফৰ্ম হয়। আমাৰ বিভিন্ন ফেক্টৰী লছ বিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ ৰিফৰ্মছ হৈছিল। তাৰপৰা এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিফৰ্মছো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে, বাট আনফৰ্চুনেটলি সেইকেইটা আকৌ উইথড্ৰ কৰি ল'লে গভমেণ্টে। বাট ইট ৱাজ এ ভেৰি প্ৰগ্ৰেছিভ ষ্টেপ, বাট গভমেণ্ট did it in a very haphazard manner. That is why it was not accepted. But speaking from a perspective of a civil service aspirant, you should always support such reforms. So any questions? Kiba, apolopor observation, question, whatever we have discussed till now. Sir, এইটো 36টা যে টপিক আমি পঢ়িলো, এইকেইটাৰ ভিতৰত আমি স্পেচিফিক যেতিয়া টপিকবোৰ পঢ়িম আৰু ডিছকাছ কৰিম চাগে ন ডিটেইলছত। আহিব। এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তুৱে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কুৱেশ্যনছত বা এইবিলাকত আহিয়ে যাব। পেমেণ্ট চিষ্টেমৰ কথাই কওঁ বা টেক্সেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে কিবা কিবি GSTৰ কথাটো আহিয়ে যাব ডিটেইলছত। এইটো এটা আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো ক্ৰিয়েট কৰিছো আৰু আমাৰ বেচিক ইকনমিক হেৰিবিলাক কি হয়, ফ্ৰেমৱৰ্কটো কেনেকুৱা হয় এতিয়া এক্সিষ্টিং, কোনবিলাক বস্তুৰ ওপৰত আমি থিয় হৈ আছো। মানে এতিয়া যদি আপোনাক কুৱেশ্যনটো এনেকে সোধে যে why do you believe that India can be a developed country, or say developed country not, why do you believe that India can be a $5 trillion economy? সেইটোত